فرمائش کر رہے ہیں سماعت فرمائے عزاداری کے حوالے سے. وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا، وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا، وہ مرتے ہیں مرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا. وہ مرتے ہیں مرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور بے جان ہی رہ جاتے یہ اسلامی مہینے، آگے جو مہینوں کے محرم نہیں ہوتا، آگے جو مہینوں کے محرم نہیں ہوتا. وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھوں میں عباس کا پرچم نہیں ہوتا. وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھوں میں عباس کا پرچم نہیں ہوتا. تو زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم، زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم. زہرا کی دعا ہے کہ لہو کم نہیں ہوتا، زہرا کی دعا ہے کہ لہو کم نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. درود پڑھ بر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، آج عشرہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے. مالک ارض و سما، خالق کون و مکان، وحدہ لا شریک، آسمان کا سامیانہ لگانے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، قندیلوں کو روشن کرنے والا، موت و حیات کا مالک، چرند و پرند کا خالق، اس کائنات کی ترقیوں کی لگام کو مہمیز کرنے والا، لم یلد ولم یولد کا مصداق، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا حقدار، ہر نقش و عیب سے بیزار، خالق حیدر کرار، وہ اللہ اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. کس کے لیے؟ کہ اپنے پیغمبر کے لیے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. پیغمبر اسلام کے لیے یہ آیت کہ محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. میرے عزیزو، خدا نے کہا محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. یہ جو کہیں وہ ماننا،
اگر یہ کہیں اٹھو تو اٹھ جانا، اگر یہ کہیں بیٹھو تو بیٹھ جانا، اگر یہ کہیں سو تو سو جانا۔ کہا یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، تسلیم کرو۔ محمد کہا، نہ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا نمازی ہوگا، غازی ہوگا، شہید ہوگا، بہادر ہوگا، شجاع ہوگا، صالح ہوگا، امین ہوگا، صدیق ہوگا۔ اس طرح عصمتوں کی گواہیاں پیغمبر اسلام نے اس محمد ایک لفظ میں ثابت کر دی ہے کہ دیکھو جب بھی چاہو آزما کر دیکھ لینا، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، علم میں محمد ہوگا، حلم میں محمد ہوگا، صداقت میں محمد ہوگا، طہارت میں محمد ہوگا، ولایت میں محمد ہوگا، حسب میں محمد ہوگا، نسب میں محمد ہوگا، درود میں محمد ہوگا، سلام میں محمد ہوگا، زیارت میں محمد ہوگا، بدر میں محمد ہوگا، حنین میں محمد ہوگا، خندق میں محمد ہوگا، خیبر میں محمد ہوگا، بستر میں محمد ہوگا، عرش پہ محمد ہوگا، فرش پہ محمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ محمد ہوگا، بستر پہ محمد ہوگا، معراج پہ محمد ہوگا۔ تو میرے کسی دور کے بیعت طلب کرنے والوں، تم بس اتنا سوچ لینا کہ تم علی سے بیعت نہیں طلب کر رہے ہو بلکہ محمد سے بیعت طلب کر رہے ہو۔ کسی دور کے بیعت طلب کرنے والوں، ہاں میرے کسی دور کے بیعت طلب کرنے والوں، تم یہ سوچ لینا کہ تم علی سے بیعت نہیں طلب کر رہے ہو بلکہ محمد سے بیعت طلب کر رہے ہو۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد اور میرے سب کے سب محمد۔ بھائی اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ میں کسی مسجد میں گیا اور جانے کے بعد وہاں بیٹھا، کوئی صاحب ادھر سے گزرے، میں نے ان کو بلایا، وہ آئے۔ اب آنے کے بعد میں نے کہا بھائی یہاں پر بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں، میں نے قرآن کا جو بخشا ہوتا ہے اس کو لے آئے اور لانے کے بعد ان کے سامنے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس میں سے ایک پارہ نکالا اور نکالنے کے بعد ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے بھائی آپ کو نہیں پتہ، یہ تو ظاہر سی بات ہے، دکھ بھی رہا ہے اور پہچان بھی رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا پارہ ہے۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام الف لام میم ہے۔ پھر میں نے دوسرا پارہ نکالا اور نکالنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا اب یہ بتائیں کیا ہے؟ کہا یہ قرآن کا دوسرا پارہ ہے۔ میں نے کہا نام کیا؟ کہا سیقول۔ میں نے تیسرا اٹھایا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی قرآن کا پارہ ہے۔ میں نے کہا نام کیا؟ کہا تلک الرسول۔ میں ایسے ہی اٹھاتا گیا، وہ بتاتے گئے، میں اٹھاتا گیا، وہ بتاتے گئے، میں اٹھاتا گیا، وہ بتاتے گئے۔ اب میں وہیں پر قرآن رکھا ہوا تھا، میں نے قرآن اٹھایا اور اٹھانے کے بعد خدمت میں پیش کیا اور کہا بھائی یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن ہے۔ میں نے کہا جملے کو کیوں بدلا؟ میں نے کہا جملے کو کیوں بدلا؟ ابھی تو پارے تھے، یہ قرآن کیوں کہہ دیا؟ کہا بھائی یہ قرآن کے جز ہیں، یہ قرآن کے پارے ہیں، یہ اگر الگ ہو تو یہ پارے کہے جائیں گے اور جب سمٹائے جائیں تو قرآن کہے جائیں گے۔ میں نے کہا کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا بھائی اسی طریقے سے اگر علی کو بکھرایا گیا، حسن کو بکھرایا گیا، حسین کو بکھرایا گیا اور جب سمیٹا گیا تو سارے محمد بن گئے، اور جب بکھرایا گیا درود پڑھ کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی بکھرایا گیا تو یہ محمد بنے، جب بکھرایا گیا تو کوئی علی نکلا، کوئی حسین نکلا، کوئی حسن نکلا، جب سمیٹا گیا تو سارے محمد بن گئے۔ رسول نے کیا قرآن میں کیا ارشاد ہوا؟ کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بھائی پروردگار نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے سورہ جمعہ میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک یزکیہم اور ایک یعلم، مطلب ایک تزکیے کا اور ایک معلم کا. لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ رسول کے ذہن پر شک کرتے ہیں، لوگ رسول کے ذہن پر شک کرتے ہیں. تو میں ان سے ذرا یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے قرآن میں دیکھیے دو لفظ پائے گئے، ایک یزکیہم کا، ایک یعلم کا. کہا جو خدا کی طرف سے معلم آتا ہے ان پر شک کرنا، مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے معلم بن کر آیا اس پر شک نہیں کیا جا سکتا. تو میرے عزیزوں، پروردگار نے اپنے رسول سے فرمایا کہ رحمت کے 100 درجے ہیں، رحمت کے 100 درجے ہیں. کہا کہ ان 100 درجوں میں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک درجہ پیش کیا ہے، مطلب اس میں ساری کائنات سمٹی ہوئی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس میں ماں کی محبت بھی ہے، ماں کی محبت بھی ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ کیا کہا کہ اس میں ماں کی محبت بھی ہے. تو بھائی یہاں پر بات واضح ہو رہی ہے قرآن کی آیت سے کہ ایک لفظ آیا یزکیہم کا، ایک لفظ آیا یعلم کا. تو پتہ چلا کہ پہلے تربیت ہے بعد میں علم دو، پہلے تربیت بعد میں علم دو. بھائی دیکھیے، جب تک تربیت نہیں صحیح ہوگی تب تک علم کا کوئی فائدہ نہیں، علم کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ تربیت نہیں سیکھے تو آپ کے لیے علم بہت ہی بیکار ہے. قاضی شریح جو علم رکھتا تھا لیکن اس کی ماں نے تربیت نہیں صحیح کی تھی، اس لیے اس نے امام کے قتل کا فتویٰ دے دیا. اگر تربیت صحیح ہوتی تو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا کہ امام ہے کیا، امام آئے کس لیے ہیں. میرے عزیزوں، یہ ہے یزکیہم. پروردگار نے جو تربیت کو رکھا وہ ماں کے حق میں رکھا، اور جو علم دینے کا بتایا ہے کہ یہ باپ کے حق میں ہے. کہا کہ ماں تربیت کرے اور باپ علم سے نوازے، ماں تربیت کرے اور باپ علم سے نوازے. میرا تو ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے کا یہ واقعہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، لوگ تشریف فرما ہے، رسول خدا بھی موجود ہے. جماعت کے لیے رسول خدا تیار ہوئے. اب جیسے ہی جماعت کے لیے تیار ہوئے، ابھی نماز ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک بچہ آیا اور آنے کے بعد پہلی صف کو پار کیا، دوسری صف کو پار کیا، تیسری صف کو پار کیا. پار کرنے کے بعد حتیٰ کہ رسول کی پشت پر جا کر بیٹھ گیا، رسول کی پشت پر جا کر بیٹھ گیا. اب جب رسول کی پشت پر جا کے بیٹھ گیا تو میں کہوں گا مولا، اے مولا حسین، ہاتھوں کو جوڑا، مولا حسین سے سوال کیا ہے مولا آپ نے پہلی صف کو کیوں پار کیا، دوسری صف کو کیوں پار کیا، تیسری صف کو کیوں پار کیا. آپ کسی کی بھی پشت پر جا کر بیٹھ جاتے، اچھے خاصے کھائے پیے صحابی موجود تھے، آپ کسی کی بھی پشت پر جا کر بیٹھ جاتے. عجب نہیں مولا حسین آواز دے کہ اے نادان، تجھے سمجھ میں نہیں آتا جب قرآن صامت کا وزن پہاڑ نہ پڑتا. پہاڑ نہ برداشت کر سکا، قرآن ناطق کا وزن یہ پہاڑ پر کودنے والے کیا برداشت. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میری نانا کی امت میں سے ہیں، لیکن یہ
वफा नहीं करने वाले, वफा नहीं करने वाले। कुरान में इरशाद हुआ कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के। इनके हर फेलो कौल को मेरा फेलो कौल समझना। खुदा कह रहा है कि इनके हर फेलो कौल को मेरा फेलो कौल समझना। अगर ये कहें उठो तो उठ जाना, ये कहें बैठो तो बैठ जाना, अगर ये कहें सो तो सो जाना। मेरे असीज़ों, बस मैंने अपनी ज़हमतों को और रहमतों को तमाम किया। एक वाक़या पेश करके आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ कि बगदाद की रहने वाली एक मौसमा कि जो रात की तारीकी में उसके 2 बच्चे थे, अपने दोनों बच्चों को लेकर वो घर से निकली। अभी रास्ते ही में थी कि उनके बच्चों ने सवाल किया, अम्मा आप तो कहती थी कि रात को नहीं निकला जाता, इस पूरा शोभ माहौल में नहीं निकला जाता, फिर आप हमको लेकर कहाँ जा रही हैं? एक मर्तबा उसकी माँ कहती है, बच्चों घबराओ नहीं, कोई ज़रूरी बात कहनी है, कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मैं तुमको लेकर जा रही हूँ। देखिए, आज के ज़माने में तो आज़ादारी करना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन पहले ज़माने में लोगों को अपने हाथ कटवाने पड़ते थे, फिर हुसैन की ज़ियारत होती थी, फिर आज़ादारी होती थी। तो वो ज़ईफ़ा अपने बच्चों को लेकर बगदाद शहर से बाहर निकल गई, जहाँ पर कोई घर नज़र नहीं आता, सहरा ही सहरा दिख रहा था। वो ज़ईफ़ा गई और जाने के बाद एक मर्तबा अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब तुम ये इस खाक पर बैठ जाओ। अब दोनों बच्चे खाक पर बैठ गए। एक मर्तबा बच्चे सवाल करते हैं, अम्मा हमें किस लिए लेकर आई हैं? एक मर्तबा माँ कहती है, बच्चों हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। एक का नाम अली असगर था और एक का नाम अली अकबर था। एक के गले पर बर्छी लगी, एक के गले पर तीर लगा, एक के सीने पर बर्छी लगी। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही उस ज़ईफ़ा ने इतना कहा, सारे मसाइब ज़ईफ़ा ने करबला के बयान किए अपने बच्चों से। अब जैसे ही उसने अपने बच्चों से बयान किया तो एक मर्तबा बच्चों से कहती है कि अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम में से किसको ये मसाइल याद हो गए? एक मर्तबा एक बेटा कहता है कि अम्मा मैंने इस मसाइब को याद कर लिया। एक मर्तबा माँ कहती है कि ऐ बच्चों अगर तुम्हें याद हो गया है तो अब तुम हमें सुनाओ ताकि हम हुसैन पर गिरिया करें। अब तक हमने तुमको सुनाया, तुमने हुसैन की मजलूमियत पर गिरिया किया, अब तुम सुनाओ ताकि मैं हुसैन पर गिरिया करूं। बस मेरे अजीज़ों, इमाम अली अलैहिस्सलाम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दारुल खिलाफा मुंतकिल किया। वो मदीने से कूफे आए। कूफे में आने के बाद एक मर्तबा कहते हैं कि ऐ बेटा हसन, मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही है। कहा बेटा हसन, मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही है। ऐ बेटा जाओ अपनी बहन को कूफे में लेके आओ, लेकिन ऐ बेटा इतना ख्याल रहे कि जब अपनी बहन को लाना तो सफ़र रात में करना। अल्लाह अकबर। तो सफ़र रात में करना। बस मेरे अजीज़ों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी बहन को लेकर आए। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि मेरी बेटियां आ गई, एक मर्तबा कूफे को मुखातिब होकर कहते हैं, कूफे वालों को मुखातिब होकर इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ कूफे वालों, आज रात कोई अपने अपने घर से न निकले। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया, मौला आखिर वजह क्या है, क्यों ना निकले? एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं क्योंकि आज मेरी बेटियां कूफे में आ रही हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि आज मेरी बेटियां कूफे में आ रही हैं। बस मेरे अजीज़ों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास मौलाए कायनात जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, बेटा हसन अब तुम जा सकते हो, लाओ मेरी बेटी के ऊँटनी की मिहार मेरे हाथों में दे दो। अब जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की ऊँटनी की मिहार अपने हाथों में लिया, एक मर्तबा हाथों में लेकर आगे बढ़े। अली जैसा बाप अपने बेटी के ऊँटनी की मिहार को हाथों में पकड़े हुए घर की तरफ जा रहा है। कहा मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगा। वैदना सुनना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अभी लेकर जा ही रहे थे कि एक मर्तबा
मौलाए कायनात ने कहा बेटी ज़रा हमारी का पर्दा हटाओ, ज़रा हमारी का पर्दा हटाओ। जैसे ही हमारी का पर्दा जनाब ज़ैनब ने हटाया, एक मर्तबा हटाने के बाद कहती मौलाए कायनात कहते हैं बेटी ज़रा हमारी का पर्दा हटाओ। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही हमारी का पर्दा हटाया, एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं अय बेटी ये कूफे का वो चौक है, अय बेटी ये कूफे का चौक है। अभी कुछ दूर और आगे बढ़े थे, एक मर्तबा मौलाए कायनात कहते हैं बेटा एक बार हमारी का पर्दा और हटाओ। जैसे ही हमारी का पर्दा जनाब ज़ैनब ने हटाया, एक मर्तबा मौलाए कायनात फिर कहते हैं अय बेटी ज़रा ये देख लो ये बाज़ार कूफा है। अल्लाह अकबर। अय बेटी ये बाज़ार कुफा है। अब ज़ैनब से रहा नहीं गया, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बाबा ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, ये अब्बास को बताएं, ये मोहम्मद हनफिया को बताएं, ये मोहम्मद हनफिया को बताएं। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यही कूफा होगा और आपके हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे, आपको इसी कूफे में लाया जाएगा, तमाशाइयों का मजमा होगा, लोगों के हाथों में पत्थर होंगे और आप पर पत्थरों से वार किया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप पर पत्थरों से वार किया जाएगा। बस मेरे अजीजों इतना सुनना था, यहाँ तक कि शब आशूर आ गई। शब आशूर जब आ गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब के खैमे से गुजरते हैं। एक मर्तबा एक आवाज़ सुनते हैं। क्या आवाज़ सुनते हैं कि एक माँ है जो अपने बच्चों को ये बतला रही है, कह रही कि बेटो ऐ बेटे कल मामू पे जान देना है, कल मामू पे कुर्बान होना है। बस मेरे अजीज़ों जैसे ही इतना कहा बेटा एक बात ज़रूर याद रखना, जब तुम जंग करते करते फरात के किनारे पहुंचना, जब तुम जंग करते करते फरात के किनारे पहुंचना तो पानी न पीना, क्योंकि सकीना बहुत प्यासी है। अल्लाह अकबर। क्योंकि सकीना बहुत प्यासी है, क्योंकि अली असगर बहुत प्यासा है। आज़ादारों यहाँ तक कि आशूर का दिन आया, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया। बुलाने के बाद कहती हैं अरे भैया अब्बास जाकर मेरे माजाए हुसैन से कह दो कि ज़ैनब बुला रही है। आज़ादारों अब्बास गए, एक मर्तबा ज़ैनब से एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते हैं आका आपको मेरी बहन बुला रही है। आज ज़ैनब इस तरीक़े से खैमे में चल रही है जिस तरीक़े से बाबा अली मुर्तज़ा चला करते थे। अल्लाह अकबर। आज़ादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए। आने के बाद एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहते हैं बहन क्या हुआ, क्यों मुझे बुलाया है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती हैं भैया आप मेरे बच्चों को इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं बहन ज़ैनब मैं इजाज़त इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्या पता अब्दुल्ला इस शहादत से राज़ी हो ना हो। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती हैं अय भैया हुसैन अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान करनी हो तो मेरे बेटों को उन पर कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को बुलाया और कहा बेटा अब्बास आप एक को सवार कराएं, एक को मैं सवार कराता हूँ। अमामा पिन्हाया, ज़रा पिन्हाई, तलवार दिया। अब दोनों बच्चे मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद घमासान की जंग की। घमासान की जंग करने के बाद बेटों ने अब एक मर्तबा एक बेटा एक भाई कहता है कि एक तरफ तुम हमला करो, मैमना पर तुम हमला करो, मैसरा पर हम हमला करें। बैतना सुनना था कि दोनों बच्चों ने हमला करना शुरू किया, यहाँ तक कि कल्बे लश्कर पर आ गए। आज़ादारों एक मर्तबा उमर साद कहता है अरे ये बनी हाशिम के घराने के शेर हैं, इन पर ऐसे काबू नहीं पाया जा सकता, इन पर एक बैग हमला किया जाए, सारे मिलकर हमला करें। बैतना सुनना था मेरे अजीज़ों कि सारे लोग मिलकर हमला करने लगे। आज़ादारों अब दोनों बच्चे सीन से ज़मीन पर आए। एक मर्तबा मामू को आवाज़ दी, कहा मामू मेरी मदद को आइए। एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से मौला हुसैन दौड़े। आज़ादारों जैसे ही मौला हुसैन आए, एक की शहादत हो चुकी थी, एक अभी बाकी था। एक मर्तबा वो कहने लगा ऐ मामू जब आप मेरी लाश को खैमे में ले जाइएगा तो मेरी अम्मा से कहिएगा कि अम्मा हम दरिया के किनारे पहुँचे थे लेकिन हमने पानी को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने पानी को हाथ नहीं लगाया। इतना सुनना था मेरे अजीज़ों। एक मर्तबा अब लाशा खैमे में आया। जैसे ही लाशा खैमे में आया ज़ैनब नजर नहीं आती। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी बहन को बुलाया जाए। ज़ैनब को
बुलाया गया, फिजा गई, ज़ैनब को बुलाया। अब जब जनाब ज़ैनब आई है ना, तो एक मर्तबा क्या देखा कि दोनों बेटे की लाश रखी हुई है, दरमियान में आकर बैठ गई। बैठने के बाद एक मर्तबा सीने पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहती है, ऐ औनो मोहम्मद, मैंने तुम्हें अपने भाई पर कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर, मैंने तुम्हें अपने भाई पर कुर्बान कर दिया। हाँ अज़ादारों, ये काफिला असीर होकर चला। जब शाम के दरबार में पहुंचा, जब सारे सरों को वापस किया गया, तो सर ऐसे थे कि जिनको लेने वाला कोई न था। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा आवाज आई, क्या इस सर का वारिस कोई नहीं है? जनाबे फिजा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद दोनों सर को लिया और जनाबे ज़ैनब के करीब आई। आने के बाद कहती है, ऐ ज़ैनब, क्या तुम अपने बेटों का मातम नहीं करोगी? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने क्या फिक्रा कहा, सुन गया दादा। जनाब ज़ैनब कहती है, मैंने जो सदका कर दिया, मैं सैयदजादी हूँ, मैंने जो सदका कर दिया फिर वापस नहीं लेती। अल्लाहु अकबर। हाँ ज़ादारो, ये काफिला जब मदीने पहुँचा, एक मर्तबा मदीने पहुँचने के बाद नाना के रोज़े पर जनाब ज़ैनब पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद सारे वाक़यात बयान करती हैं। भैया मेरी साहिब, है नाना, मेरी सर से रिदाएँ छीन ली गई, ऐ नाना मेरा भैया मारा गया, ऐ नाना औनो मोहम्मद मारे गए। लेकिन अभी जनाब ज़ैनब ने औनो मोहम्मद पर आंसू नहीं बहाए, न किसी से पुरसा लिया, न किसी को पुरसा दिया। हाँ ज़ादारो, इतना सुनना था कि जनाब ज़ैनब अब माँ के लहद पर आती हैं। माँ की लहद पर आने के बाद एक मर्तबा एक कुर्ता निकालती हैं। कुर्ता निकालने के बाद कहती है, अम्मा ये मेरे भैया हुसैन का कुर्ता है। जनाब ज़ैनब ने कुर्ते को कब्र पर रखा, कब्र ज़हरा लरज़ गई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, अम्मा आपने अपने बेटे के कुर्ते को बर्दाश्त न कर पाया, लेकिन अम्मा करबला का मैदान था, मैं 70 कदम की दूरी पर थी, मेरे भैया को शिमरकुंद खंजर से ज़िबा कर रहा था। अल्लाहु अकबर। हाँ ज़ादारो, अब जनाब ज़ैनब घर में पहुंचती हैं। अभी तक जनाब ज़ैनब ने औनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद जब दो छोटे छोटे मुसल्ले को देखती हैं, एक मर्तबा जैसे ही मुसल्ले को देखा, जनाब ज़ैनब तड़प कर कहती हैं, आया औनो मोहम्मद, आखिर मैं माँ हूँ, कब तक बर्दाश्त करती। अल्लाह अकबर। इतने में अब्दुल्ला घर में तशरीफ़ लाए। जैसे ही अब्दुल्ला घर में तशरीफ़ लाए, क्या देखा, एक ज़ईफ़ा है जिसके बाल सफ़ेद हैं। एक मर्तबा अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ ज़ईफ़ा तू कौन है? मेरी ज़ौजा इस घर में नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। एक मर्तबा उस ज़ईफ़ा ने अपने सर के बाल अपने चेहरे से हटाती है। हटाने के बाद कहती है, अब्दुल्ला तुमने पहचाना नहीं, अरे मैं ज़ैनब हूँ। अरे मैं ज़ैनब हूँ। वह इतना सुनना था। एक मर्तबा अब्दुल्ला खश खाकर ज़मीन पर गिर गए, फिर उठते हैं, फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, अब्दुल्ला आखिर ये गश खाने का सबब क्या है? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जब ये पूछा, अब्दुल्ला ने कहा, ऐ ज़ैनब हाथों पे ये रस्सियों के निशान कैसे हैं? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब माजरा बयान करती हैं, ऐ अब्दुल्ला जब 11 मुहर्रम आई, मेरे हाथों को बांध दिया गया, मुझे असीर करके कूफा और शाम के दरबार में लाया गया। हाथ पसे गर्दन बंधे थे, सर पर रिदाए नहीं थी। सयालम लज़ीम सलम अय्यम मुनक़लिबिन क़लबुना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़न क़दा व तस्लीमन लिअम्रिhi।